numericals. Is it clear to you? My voice is audible? Yes. Omkar. Voice is audible or not? Yes, ma'am, audible. Okay. So practice for numerical it is required. So based on the ray theory of light, most of the numericals are there. Okay. So again, for solving the numerical, as I told, we will refer the notes only, because the numericals are solved and it is having solution in the notes. Okay. So up till now we have seen the ray theory of light. That part we have completed. Advantages, disadvantages of optical fiber cable. That, and then we have seen the block diagram of optical communication system. So at the initial part I have revised some points, and then we have started. And this is the overall structure of optical fiber cable. Core is surrounded by cladding. All the basic points we have seen. Now we need to be somewhat fast. So I hope all of you are clear with the basic point. So actually there are two approaches to explain the working of optical fiber. Listen carefully what I am telling. If you see the syllabus for this first chapter, in the syllabus you will observe that there are 2 points. Just a minute. Mode theory of light and ray theory of light. So if you see the syllabus of this first chapter, my screen is visible to all. पहिला चॅप्टर बघितला तुम्ही तर इंट्रोडक्शन वी हॅव सीन हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट जनरल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ऍडव्हान्टेजेस ऑप्टिकल फायबर वेवगाइड्स दिस ऑल्सो I will cover, but this ray theory we have completed. So for understanding this waveguide, first we have to understand the mode theory. So हे जे आहे ray theory आणि mode theory. So what is this? So there are two approaches to explain the working of optical fiber cable. So first approach it is ray theory of light. Ray theory of light मध्ये काय बघितलं आपण? Light is propagating in the optical fiber core with the principle of total internal reflection, and it is not entering into the cladding. That we have seen in the ray theory of light. But along with आणि त्याच्यासोबत अजून आपण concept बघितले, reflection, refraction, critical angle, acceptance angle, numerical aperture. That all the points we have seen in the ray theory of light. But along with ray theory of light, there is one more approach to explain the working of optical fiber cable, and that is called as mode theory of light. आता आपल्याला सिलेबस मध्ये मोड थेअरीचा काही जास्त पार्ट नाहीये, फक्त आपल्याला मोड म्हणजे काय एवढं लक्षात घ्यायचं. बिकॉज वेन वी आर गोइंग टू सी दिस ऑप्टिकल फायबर टाइप्स, आता ह्याच्यानंतर आपल्याला ऑप्टिकल फायबरचे टाइप बघायचे आहेत. मग टाइप मध्ये दोन मेन टाइप आहेत, सिंगल मोड आणि मल्टी मोड. सो mode theory of light, in that just you have to understand what is the meaning of mode of light, that's all. So there is no much explanation required for mode theory of light, because that is based on some Maxwell's equation. आता तुम्हाला मायक्रोवेव्ह इंजिनिअरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट कुठलाही सेकंड इयर पर्यंत झालेलं नाहीये. आता आहे ना तुम्हाला अँटेना. So in this there is the somewhat concept of electromagnetics that you have to consider. Okay, so this mode theory of light we will see today. We will just see the definition of mode means what, and then we can we will be able to differentiate between the single mode and multi-mode fiber. Okay, so let us see what is the meaning of this mode theory of light. So I hope all these points whatever we have covered that are clear to you up till now. आता इथं बघा मोड थेअरी ऑफ लाईट चं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ओके, सो आय विल शो यू सम पार्ट रिलेटेड टू पीपीटी ऑल्सो. जस्ट यू सिम्पली फर्स्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मोड. आधी लक्षात घ्या, रे थेअरी आणि मोड थेअरी म्हणजे काय आहे? दॅट आर टू अप्रोचेस टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फायबर. आपण दोन्ही अप्रोच यूज करून ऑप्टिकल फायबरचं वर्किंग एक्सप्लेन करू शकतो. But most approach which is commonly used, that is ray theory of light. फक्त मोड theory of light मध्ये आपल्याला काय बघायचंय, त्याचा कन्सेप्ट काय आहे आणि मोड म्हणजे काय, सो दॅट यू विल अंडरस्टँड व्हॉट इज सिंगल मोड अँड मल्टी मोड फायबर. आता रे थेअरी ऑफ लाईट मध्ये काय सांगितलं होतं की जेव्हा लाईट एका मीडियामधून दुसऱ्या मीडियामध्ये एंटर होते तेव्हा त्याचं
रिफ्रॅक्शन होतं. इफ यू डोंट अप्लाय एनी कंडिशन, रिफ्रॅक्शन टेक्स प्लेस. न्यूमरिकल अपर्चर, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, कोर क्लॅडिंग इंटरफेस, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण रे थेअरी ऑफ लाईट मध्ये कन्सिडर केल्या होत्या. बट व्हॉट इज देअर इन मोड थेअरी ऑफ लाईट? ऍज पर मोड थेअरी ऑफ लाईट, कुणी काढली ही मोड थेअरी ऑफ लाईट? मॅक्सवेल. So if this kind of questions are asked in the MCQ, you have to understand. Maxwell has invented this mode theory of light, and what that Maxwell scientist has made statement की light ही जशी ओरिजिनल फॉर्म मध्ये आहे. सो लाईट रे मीन्स as आता आपण जेव्हा व्हिज्युअली लाईट बघतो तेव्हा इट इज नॉट, वी डोंट कन्सिडर देर इज एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मॅग्नेटिक फील्ड. लाईट जस्ट वी कन्सिडर एज, आता व्हाईट लाईट जर बघितली आपण तर इट कन्सिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स. प्रोबॅबली यू आर नोईंग. लाईट जर आपण प्रिझम मधून पास केली तर काय होतं? वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये त्याचं डिफरन्सिएशन होतं. मग आपण जी लाईट बघतो ती आपली व्हिज्युअली रेग्युलर लाईट झाली. बट what Maxwell has theorized, or what concept this Maxwell scientist has given? So in 1864, Maxwell has theorized that, or Maxwell has told that light waves must be electromagnetic in nature. Light waves must be in the form of electromagnetic waves in the nature. म्हणजे लाईट मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड पण आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड पण आहे. ओके, सो फर्स्ट कन्सेप्ट इज the light waves must be electromagnetic in nature. An optical fiber from an optical fiber forms dielectric waveguide. आता वेव्हगाईड झालंय का तुम्हाला अँटेना मध्ये? वेव्हगाईडचा कन्सेप्ट झालाय किंवा आय थिंक एसी मध्ये पण आपण सांगितलं होतं. वेव्हगाईड म्हणजे काय? अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज गाइडिंग द वेव्ह टू ट्रॅव्हल इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. आता आपण ऑप्टिकल फायबरला वेव्हगाईड म्हणू शकतो का? Optical fiber, can we call it as a waveguide? Waveguide means what? A specific structure which is guiding the wave to travel in a particular direction. That we are calling it as a waveguide. So here this fiber म्हणजे ह्याचा कोर जो आहे तो लाईट रेला गाइड करतोय ना नेक्स्ट डायरेक्शनला. इट इज बिकॉज इट इज अप्लाइंग टोटल इंटरनल reflection. Here if you see any diagram for this optical fiber, इथं बघा तुम्ही आता. So here it is guiding the light wave to travel in a particular direction. That's why this optical fiber also we can call it as a waveguide. Okay, so optical fiber forms dielectric वेव्हगाईड, कारण त्याच्यामध्ये कुठेही कंडक्टिव्ह मटेरियल यूज करत नाही आपण. सो ऑप्टिकल फायबर इज फॉर्मिंग द डायइलेक्ट्रिक वेव्हगाईड अँड ह्याच्यामधून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स पास होत आहेत. लाईट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, बट दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आर पासिंग थ्रू द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. मग आता समजा एक लाईट रे आपण कन्सिडर केला. In that light ray, suppose 100 electromagnetic waves are there. Suppose this is optical fiber core. ह्याच्यावरती काही लाईट इन्सिडेंट झाली. That we are calling it as a incident light. So मॅक्सवेल थेअरी नुसार काय झालं? ही लाईट म्हणजे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स मध्ये. समजा ह्याच्यामध्ये 100 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत एका लाईट रे मध्ये, तर 100च्या 100 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स त्या कोर मधून पास होत नाहीत. तर कुठले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स पास होतात? फक्त द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स विच सॅटिस्फाय द मॅक्सवेल्स इक्वेशन्स फॉर इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड दॅट कॅन बी ओनली पास थ्रू द कोर. कन्सेप्ट थोडासा अवघड आहे. आय एम एक्सप्लेनिंग इन सिम्पल वर्ड्स, यू ट्राय टू अंडरस्टँड. रे थेअरी ऑफ लाईट तर सगळ्यांना क्लिअर आहे. मोड थेअरी ऑफ लाईट मध्ये काय सांगितलंय मॅक्सवेल सायंटिस्टने की लाईट वेव्ह जी आहे दॅट लाईट वेव्ह इज ओरिजिनली नथिंग बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. सो लाईट वेव्ह इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. अँड इफ सपोज ऍज आय टोल्ड, सपोज दिस इज ऑप्टिकल फायबर, ऑन दिस सम लाईट इज इन्सिडेंट. सपोज दॅट लाईट कन्सिस्ट ऑफ 100 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. तर त्या 100च्या 100 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ऑप्टिकल फायबर मधून पास होत
नाही. तर कुठल्या वेव्स पास होतात? फक्त द वेव्स विच satisfy the Maxwell's equation. So this part yet you have not studied. So don't go into deep that, though you don't understand. Right now just remember there are two equations in as per the Maxwell's theory. One equation, आता हे जे del square E दिसतंय, E stands for electric field and del square H stands for the magnetic field. So the light waves which satisfy the equations for electric and magnetic field, those can be only propagated through the optical fiber. That is called that is the concept as per the mode theory of light. आणि ह्या ज्या वेव्स हे दोन इक्वेशन सॅटिस्फाय करून ऑप्टिकल फायबर मधून पास होतात, त्या वेव्हच्या सेटला काय म्हणतात? दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मोड ऑफ लाईट. म्हणजे आता 100 वेव्स आहेत, त्यातल्या समजा 20 आहेत त्या हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करत नाहीत. सो रिमेनिंग 80 विल ओनली ट्रान्समिट थ्रू द ऑप्टिकल फायबर केबल. आणि त्या 80 वेव्हच्या सेटला आपण काय म्हणतो? मोड ऑफ लाईट. सो द मोड ऑफ लाईट इज डिफाइंड एज the set of guided electromagnetic waves. So here you can see the definition. The modes are those electromagnetic waves that satisfy the homogeneous equation in the fiber, and set of these guided electromagnetic waves which pass through the optical fiber core, that we are calling it as a mode of light. म्हणजे जो फक्त कोर मधून ट्रान्समिट होतो त्या वेव्ह काय करत असणार आहेत? हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार आणि त्या कोर मधून पुढं कंटिन्युअसली पास ऑन होतात. आणि ज्या वेव्स हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करत नाहीत त्या काय होईल? दे विल बी लॉस्ट आयदर इन द क्लॅडिंग और दे विल बी लॉस्ट इन बिटवीन इन द प्रोपॅगेशन प्रोसेस. दॅट्स वाय मोड थेअरी ऑफ लाईट मध्ये आपल्याला 2-3च कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचे आहेत. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, प्लीज पे अटेन्शन. As per the Maxwell's theory, Maxwell has proved or he has theorized that light is propagating in the form of electromagnetic waves. मग लाईट ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स मध्ये आहे म्हणजे त्याला इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड आहे. And the electromagnetic waves which satisfy Maxwell's these two equations in the form of electric field as well as मॅग्नेटिक फील्ड, तेवढ्याच वेव्स काय होतात? फक्त ऑप्टिकल फायबर मधून पास होतात. अँड रिमेनिंग वेव्स दे आर नॉट एबल टू गेट ट्रान्समिट. अँड दॅट सेट ऑफ गाइडेड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स विच आर सॅटिस्फाईंग दीज टू कंडिशन्स अँड दे आर प्रोपॅगेटिंग थ्रू द ऑप्टिकल फायबर, त्या वेव्हच्या सेटला आपण काय म्हणतो? मोड ऑफ लाईट. मोड ऑफ लाईट मध्ये आपण सिंपल लँग्वेज मध्ये जर म्हणलं, मोड ऑफ लाईट इज नथिंग बट इट इज सिंपल रे ऑफ लाईट ओनली. पण मोड थेअरी आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कन्सिडर केल्यात, त्यामुळे त्याला काय म्हणलेलं आहे? मोड ऑफ लाईट. सो इन द डायग्राम आय विल शो यू द. आता इथं बघा, इथं लाईटचे वेगवेगळे मोड दिसत आहेत. सो हिअर इज 2 मोड्स. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मग व्हिज्युअली आपण मोड म्हणजे काय? मोड इज नथिंग बट लाईट ओनली. पण मॅक्सवेल्स थेअरीनुसार त्याची इक्वेशन काय आहे? सेट ऑफ guided electromagnetic waves which satisfy Maxwell's two equations for electric field and magnetic field, and they are passing through the optical fiber, that we are calling it as a mode of light. आता इथं जे दाखवलेलं आहे फायबर, हा कुठला आहे? मल्टी मोड फायबर आहेत. कारण इथं एकच मोड दिसतोय का तुम्हाला? नाही. वी कॅन सी मल्टिपल नंबर ऑफ मोड्स, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज मोड, मल्टी मोड फायबर. आणि आता सिंगल मोडची डायग्राम दाखवते मी तुम्हाला. जस्ट अ मिनिट. बघा, आता इथं 3 डायग्राम दिलेले आहेत. इफ यू सी दिस, सी जस्ट अ मिनिट. See here, only one mode of light it is propagating, and that is also propagating along the core axis. This is called as single mode. Then multi-mode means what? More number of modes are propagating through the optical fiber. So this is the single mode diagram. This is multi-mode
डायग्राम. हा फक्त कन्सेप्ट कळण्यासाठी आपल्याला मोड थेअरी ऑफ लाईटचा पॉइंट स्टडी करायचा. लक्षात आलं सगळ्यांना मोड म्हणजे काय? सिम्पली आपण मोड म्हणजे काय? मोड इज नथिंग बट रे ऑफ लाईट ओनली. But technical definition we can write. Okay, so you just give the heading of mode theory of light and write down that definition of mode of light. Okay, this side, is it clear, online students? Yes, Swati? Yes, ma'am. Okay, so you give the heading as mode theory of light. Give the heading as mode theory of light. Give the heading as mode theory of light, and in that you write down the set of guided electromagnetic waves. हेडिंग लिहिलं मोड थेअरी ऑफ लाईट आणि त्याच्यामध्ये मोडची डेफिनेशन लिहा आता. द सेट ऑफ SET, the set of guided electromagnetic waves, the set of guided electromagnetic waves which satisfy the Maxwell's equation for electric and magnetic field and transmit through fiber optic cable is called as mode of light. Okay, so I hope you are clear. मग डायग्राम मध्ये बघायचं, एक रे दिसत असेल तर तो सिंगल मोड फायबर आहे. नंबर ऑफ रेज इफ यू कॅन ऑब्झर्व दॅट इज मल्टी मोड फायबर आहे. जेव्हा मोड जास्त असतात फायबर मधून ट्रान्समिट होणारे, ह्याचा अर्थ काय होतो? अमाऊंट ऑफ लाईट ट्रॅव्हलिंग थ्रू द ऑप्टिकल फायबर इज मोर. सो यू कॅन जस्ट कन्सिडर द लेझर लाईट. लेझर लाईट मधून जी काही लाईट आउटपुटला येते दॅट इज सिंगल मोड, कारण त्याचा जो इट्स फोकस इज देअर दॅट इज व्हेरी शार्प, म्हणजे इफेक्टिव्हली डायमेन्शन काय असते? कमी असते. सो इट विल बी व्हेरी फोकस्ड वन. आणि मल्टीमोड म्हणजे काय? अमाऊंट ऑफ लाईट, और वी कॅन सिम्पली से एरिया ऑफ इमिशन ऑफ लाईट इट इज मोर. तुम्ही लेझर लाईट आणि ट्यूबची किंवा बल्बची लाईट कन्सिडर केली तर बघा, लेझरची असते ती फोकस्ड असते, ट्यूबची असते ती स्प्रेड असते, and that is called as chromatic source and non-chromatic source. Okay, so that point also we will see. So this mode theory of light मध्ये एवढंच बघायचं आपल्याला. मोडचा अर्थ लक्षात आला सगळ्यांच्या? नाउ वी आर गोइंग टू व्हेरी बेसिक पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर. आता इथं नोट्स मध्ये हे डिटेल पॉइंट्स आहेत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मोड थेअरी वगैरे, ते काही तुम्हाला लागत नाहीयेत सिलेबस मध्ये. जस्ट आय हॅव ऍडिशनली गिवन. Now we have to see this very important type, that is types of fiber. So there are various points in PPT also where you will see the various pictures of fibers. For example, बघा आता इथं फायबरचं क्लासिफिकेशन जर बघितलं आपण तर देर आर मेनी टाइप्स इन विच वी कॅन क्लासिफाय द ऑप्टिकल फायबर. ज्याच्यामधून किंवा ज्या मीडिया थ्रू ऑप्टिकल फायबर बनले किंवा ज्या मटेरियलने ऑप्टिकल फायबर बनले त्याच्यावरून सुद्धा त्याचे वेगवेगळे टाइप आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्लास्टिक फायबर, ग्लास फायबर्स, सिलिका. बट हिअर
द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक किंवा नंबर ऑफ मोड्स जर आपण कन्सिडर केले तर सिंगल मोड फायबर अँड मल्टी मोड फायबर. त्यामुळं तुम्ही जर वेगवेगळ्या बुक मध्ये बघितलं तर देर इज व्हेरियस क्लासिफिकेशन टाइप्स फॉर ऑप्टिकल फायबर केबल, बट mainly you can classify the optical fibers into two types, step index fiber and graded index fiber. Okay, so this means classification. आता आपण types of fiber हा point चालू केलेला आहे. ray theory we have completed, mode theory we have completed. Now we are starting with the point types of optical fibers. So these two types first we have to write in the exam. स्टेप इंडेक्स फायबर अँड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. मग परत स्टेप इंडेक्स मध्ये दोन सब टाइप आहेत, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स आणि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स. ग्रेडेड मध्ये सुद्धा मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर अँड सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. दॅट वन बाय वन वी विल सी, बट जस्ट फर्स्ट क्लासिफिकेशन यू रिमेंबर की फायबरचं दोन मेन टाइप कुठले आहेत, स्टेप इंडेक्स फायबर आणि graded index fiber. Again this step index consists of multi-mode step index and single mode step index, and graded also multi-mode graded index fiber and single mode graded index fiber. So we will first understand what is the difference in step index and this graded index फायबर. तर आता इथं बघा तुम्हाला मी दोन डायग्राम दाखवते, मला त्या दोन डायग्राम मध्ये काय फरक दिसतोय सांगा. आता ह्या डायग्राम मध्ये काय मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फायबर आहे. दिस इज कोर इज सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. आणि हे जे इकडे दाखवलेले आहेत ते काय आहेत, दीज आर नथिंग बट मोड्स ऑफ लाईट. ही झाली राईट साइडची डायग्राम. आणि लेफ्ट साइडच्या डायग्रामला काय दाखवलेलं आहे इकडे बघा, लेफ्ट साइडला हा एक्स ऍक्सिस आहे, प्रपोर्शनेट काढले डायग्राम, ह्याला काय म्हणतात, दिस डायग्राम विच इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड दॅट इज कॉल्ड एज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल. त्या ऑप्टिकल फायबरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा चेंज होतो त्याचं प्रोफाईल आहे ते. सो राईट साइड इंडिकेट फंक्शनिंग और वी कॅन से मोड प्रोपॅगेशन ऑफ फायबर, आणि लेफ्ट साइडला काय आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल. प्रोफाईल म्हणजे काय, शेप. सो I will show you two diagrams. You tell me what is the difference between that two diagrams with respect to this refractive index profile. बघा आता हा जो आहे हा मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स आहे. डायग्राम बघून घ्या. दिस इज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स. इथं लाईट प्रोपगेशन दाखवलंय, इकडं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल दाखवलाय. दिस इज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स. नाउ this is second diagram, मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स. सांगा आता दोन डायग्राम मध्ये काय डिफरन्स आहे. इथं जे आहेत मोड ते असे एका ठराविक डायरेक्शनने आहेत किंवा दे आर हॅव्हिंग वेल डिफाइंड पाथ, whereas in step index they are randomly shown. That is one difference. That is correct. मोड प्रोपॅगेशन मध्ये काय फरक आहे, ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये हे जे आहेत हे एका स्पेसिफिक पॅटर्न मध्ये ट्रॅव्हल करतात. बट इन केस ऑफ स्टेप इंडेक्स, इफ आय शो यू दिस स्टेप इंडेक्स डायग्राम, फरक आधी लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट समजेल काय डिफरन्स आहे दोन मधला. इथं ते काय करतात, रॅन्डमली ट्रॅव्हल करतात. दॅट इज वन डिफरन्स. अगेन व्हॉट इज द डिफरन्स इन दॅट टू डायग्राम्स. इथं कंटिन्युअसली आहेत आणि तिथं काय एका स्पेसिफिक इंटरवल नंतर आहे. येस, दॅट इज देअर रिलेटेड टू मोड प्रोपॅगेशन. व्हॉट एव्हर यू हॅव सेड दॅट इज करेक्ट.
here it is random, not defined, but in graded index fiber the waves are propagating in a specific shape. What is another difference between that two? Another major difference is refractive index profile. इथं बघा कसं आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाइल. हा झाला इथला एरिया आहे तो क्लॅडिंगचा आहे, मधला जो आहे तो कोरचा आहे आणि इथला जो आहे तो परत कशाचा आहे क्लॅडिंगचा. मग कसा काढायचा हा ग्राफ लक्षात घ्या. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाइल एक्स ऍक्सिस वरती काय घेतलेलं आहे स्मॉल आर. स्मॉल आर इज रेडियल डिस्टन्स. आता बघा हा जर फायबर बघितला मी तर इथून इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे. मी जिथं एरो दाखवते तिथं बघा तुम्ही जस्ट फोकस इट प्रॉपरली. इथून इथं किती आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. हा पोर्शन फक्त ही लाईन ते ही लाईन किती आहे N1 आहे का N2 आहे. हा कोर आहे का क्लॅडिंग आहे. हा पार्ट क्लॅडिंग म्हणजे हा पोर्शन मधला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इथं रिफ्लेक्ट झालाय या पोर्शन मध्ये. मग ह्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे त्या पूर्ण पोर्शन मधल्या लाईनची N1. समजा 1.4 आहे किंवा 1.42 आहे तर दिस लाईन विल इंडिकेट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ क्लॅडिंग. अगेन next this to this it is indicating what ह्या पोर्शन पासून ह्या पोर्शन पर्यंत कोर आहे ना. सो दिस इज कोर and again from this point to this point what is that area. say loudly it is correct. हे बघा इथून आता सिंपल आपलं पेन बघा की हा आउटर कोडिंग आहे. तुम्ही उभा धरा आडवा धरा कसं जरी धरला तरी त्याचा एरिया सेमच राहणार आहे ना. मग वरचा जो पॉइंट आहे हा झाला इथून इथपर्यंत क्लॅडिंग. परत इथून कोर ऍक्सिस परत पास करून इथून एवढा एरिया कुठला आहे कोरचा आणि परत खाली कुठला एरिया आहे क्लॅडिंगचा. मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाइल म्हणजे काय हे सेमच फक्त इथं डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंट केलेलं आहे. बघा आता ही डायग्राम जी आहे ती अशी 90 डिग्रीने टिल्ट करून बघा. दिस ग्राफ आपण युजली कुठलाही ग्राफ कसा करतो एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. बट हिअर त्याच्या लेफ्ट साइडला ते कळतंय म्हणून ती लेफ्ट साइडला घेतलेली आहे. बट ऍक्च्युअली टू अंडरस्टँड दॅट डायग्राम यू कॅन रोटेट इट 90 डिग्री क्लॉकवाईज. म्हणजे तुमची ही जी लाईन आहे ती 90 डिग्री क्लॉकवाईज ने केल्यावर ती काय येईल आपला एक्स ऍक्सिस आणि ही जी आहे ही काय येईल वाय ऍक्सिस. मग वाय ऍक्सिस वरती काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स RI N ऑफ R म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N हे कशाचं फंक्शन आहे रेडियल डिस्टन्स. रेडियल डिस्टन्स म्हणजे काय द डिस्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट फ्रॉम कोर ऍक्सिस. आणि आता इथं एक स्टेप इंडेक्सचा फॉर्म्युला सुद्धा तुम्ही खाली बघू शकता. बघा कोर कधी असतो त्याच्यामध्ये आणि क्लॅडिंग कधी असतो. बघा दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म्युला फॉर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ स्टेप इंडेक्स फायबर. N ऑफ R म्हणजे जनरलाइज्ड टर्म आहे. N ऑफ R इज इक्वल टू N1 कुठल्या पोर्शन साठी जेव्हा रेडियल डिस्टन्स हे A पेक्षा कमी आहे. A म्हणजे काय त्याची रेडियस कोरची रेडियस. सो व्हेन रेडियल डिस्टन्स इज लेस दॅन A N ऑफ R इज इक्वल टू N1 आणि जेव्हा रेडियल डिस्टन्स हे रेडियस पेक्षा जास्त असतं ऍट दॅट टाइम इट इज इक्वल टू क्लॅडिंग. इक्वेशन समजायला अवघड आहे जरी नाही लिहिलं तरी इक्वेशन चालू शकतं. कन्सेप्ट तुम्हाला इथे समजणं गरजेचं आहे. क्लॅडिंगचा N2 आहे ना. हे बघा अजून एकदा ही डायग्राम दाखवते तुम्हाला. डायग्राम समजायला सोपी आहे इक्वेशन जरी अवघड वाटत असलं तरी. इथं डायग्राम वरून कळते की नाही आपल्याला. बघा A म्हणजे काय आहे ह्या कोरची रेडियस. मग जोपर्यंत R ची व्हॅल्यू A किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आहे तेव्हा तो पूर्ण एरिया कुठला
रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स येतोय कोरचा. इकडे सुद्धा जोपर्यंत रेडियल डिस्टन्स ए पेक्षा कमी आहे तोपर्यंत त्याचा एरिया कुठला येतोय कोरचा. अँड व्हेन दिस रेडियल डिस्टन्स इज ग्रेटर दॅन ए, म्हणजे रेडियस ह्या रेडियस पेक्षा जेव्हा रेडियल डिस्टन्स जास्त होतं तेव्हा तो कुठला एरिया असणार आहे क्लॅडिंग, बोथ ऍट अप्पर साइड एज वेल एज ऍट द लोअर साइड. आता इथं मी ए वापरलाय म्हणून, समजा जर मी इथं एक्स वापरलं असतं तर काय आलं असतं वेन आर इज ग्रेटर दॅन एक्स then it is n2 and when r is less than x then it is n1. So this is the simple formula to represent the step index fiber. n of r म्हणजे जनरलाइज टर्म वापरली आहे ती. n of r ह्याचा अर्थ काय होतो, n हे जे फंक्शन आहे ते r च्या अकॉर्डिंगली चेंज होते. समजा रेडियल डिस्टन्स 0च असेल तर कुठली व्हॅल्यू येते सांगा मला. 0 आहे म्हणजे तो कुठल्या पॉइंटला आहे सेंटरला 4 ऍक्सिसला, तिथं सुद्धा व्हॅल्यू किती आहे n1. दॅट्स वाय व्हेन this r is less than a then it is equal to n1 and when r is greater than a then it is equal to n2. So this is the equation for step index fiber and this is the very important diagram for the step index fiber. Just 1 minute. concept समजला का सांगा. पहिलं म्हणजे काय त्याच्यामध्ये it is traveling randomly and then that's why there is no any fixed velocity for each ray, but here this side refractive index profile if you see that is the graph of refractive index versus radial distance. मग हे जे आहे radial distance ते आपल्याला means it is deciding whether it belongs to core or it belongs to the cladding. So when this radial distance is greater than a, what it will form, कुठला एरिया येईल cladding चा. When radial distance is greater than a then it will go to the cladding and when the radial distance is less than a it will come to the core part. Okay, so this is the graded step index fiber concept. मग आता स्टेप इंडेक्स फायबर कन्सेप्ट मध्ये बघा, आता हा झाला आपला एक्स ऍक्सिस आणि हा काय झाला इथं वाय ऍक्सिस. सो एक्स ऍक्सिस व्हॉट एव्हर विल बी द व्हॅल्यू ऑफ दिस क्लॅडिंग, हा इथला एवढा पोर्शन येतो आणि हा इथला पोर्शन कुठला येईल कोरचा. बघा आता इथं ह्या एरियाशी रिलेटेड रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे इथं n2. परत हा मधला जो एरिया आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे n1 आणि परत इथं खाली जो एरिया आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे n2. सो concept if you understand you will be able to draw the diagram properly. You just write down types of fibers. main diagram तरी राहू द्या तुमच्या बुक मध्ये. types of fibers and you write down that 2 types and draw these 2 diagrams. Let it be simple. अगदी स्केल नुसार काढू नका. Just try to understand from your conceptual point of view. कारण तेवढा वेळ नाहीये स्केलने वगैरे काढत बसायला. In exam you can draw in whatever way you want, but still for this OC time is major constraint when you are going to write theoretical paper. टाइम पुरत नाही खूप जणांना पेपरला, because this is complete theoretical subject. Okay, those who are attending online, they also write down types of fibers, step index and graded index. Then you give the heading as step index आणि त्याच्या अंडर ह्या 2 डायग्राम काढा. First diagram is multi-mode step index and second is single mode step index fiber. Just wait 1 minute.
Diagrams are important. That's why I'm asking you to draw. ओके हा काय एक्झाम मध्ये लिहायची की थेअरी पण आता डिक्टेट किती करणार असं होतं ना. नोट्स मध्ये जेवढी थेअरी दिलेली आहे दॅट एक्सप्लेनेशन इज सफिशियंट. नाही सध्या तर काय लिहू नका, सांगते मी लिहायचं काय. जस्ट वेट 1 minute. This side online, whether the concept is clear. Step index, graded index fiber. Audumbar is there or not today for the lecture? Yes, ma'am. Okay, okay. Pranav, Onkar, is it clear? Yes, ma'am. Clear. Okay. Actually, if you consider offline exam for this paper, then theory questions, numericals, all the things are there. But if you solve numerical, that will save your time and you will get more marks, because in theory, diagrams also you have to draw and explanation also you have to write. Okay. So this is the concept of step index fiber. दोन मधला डिफरन्स काय आहे ते मी इनिशियली तुम्हाला एक्सप्लेन केला. ओके. नाउ in step index fiber, once again I am repeating, when you are writing types of optical fibers, these two diagrams you have to draw. Right hand side त्याचं काय करायचं, मोड प्रोपॅगेशन दाखवायचं, आणि लेफ्ट हँड साइडला काय येईल त्याचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल. इट इज ग्राफ ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वर्सेस द रेडियल डिस्टन्स. आता ही डायग्राम ह्याच्याशी सिंक्रोनायझेशन मध्ये येण्यासाठी आडवी काढलेली. ऍक्च्युअली दिस यू कॅन कन्सिडर ॲज अवर रेग्युलर एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. This x axis is giving radial distance and y axis is giving refractive index. मग आता इथं बघा, हा जो एवढा पोर्शन आहे सगळा हा कोरचा आहे, त्यामुळे इथून इथपर्यंत रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कुठला असणार आहे, N1 चा. ही स्ट्रेट लाईन काय इंडिकेट करते, N1 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आणि इथून इथं म्हणजे इथून इथं आणि ह्या पॉइंट पासून इथपर्यंत म्हणजे हा पोर्शन हा कुठला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इंडिकेट करतो, N2 चा. मग आता ही N1 ची लाईन वरती आहे आणि N2 ची खाली, असं का बरं. N1 ची लाईन इथं पुढे आणि N2 ची पाठीमागच्या साईडला, किंवा काय म्हणू शकतो आपण, N1 ची लाईन हे जर तुम्ही असं 90 डिग्री मध्ये टिल्ट केलं तर N1 ची लाईन ही वरती आहे जास्त हाईटला आणि N2 ची खाली आहे. कशामुळं, N1 च्या जागी N2, N2 च्या जागी N1 असं होऊ शकतं का. इथं म्हणते मी, हा इथं N2 लिहिलाय ना, इथं बघा इथं N2 लिहिलंय की नाही, आणि ह्या लाईनला N1 लिहिलंय. मग N1 काय जास्त आला इथं आणि N2 का कमी दिसतोय पोर्शन. सांगा मला ओंकार, क्वेश्चन लक्षात येतोय का, काय विचारते मी ते. येस ओंकार.
Yes, ma'am. हा इथं N2 आहे आणि इथं N1 आहे, असं का बरं? N1 पुढे आणि N2 मागे असं का आहे? किंवा एखादं न्यूमरिकल तुम्ही सॉल्व्ह करता तेव्हा कशाची व्हॅल्यू जास्त असते, N1 ची का N2 ची? N1. N1. त्यामुळे हा N1 पुढे आहे ना आणि N2 काय आहे, मागे आहे. मागे. थोडक्यात हा जर तुम्ही सपोज दिस लाईन इफ यू कन्सिडर ॲज एक्स ऍक्सिस, हा काय झाला मधला, हे बघा हा आपला एक्स ऍक्सिस येईल, ही झाली त्याची 90 डिग्रीनी इथं नॉर्मल. मग हा आडवा पोर्शन इकडचा N2 चा येतोय आणि हा उभा असा काय येतोय N1 चा. N1 दोन्हीकडे आहे, N1 ची व्हॅल्यू जास्त आहे म्हणून हा पोर्शन वरती आला. किंवा हा जरी असा पेन बघितला तुम्ही तर इथपर्यंत जर N2 असेल तर त्याच्यावरच N1 येणार ना, कारण आपण व्हॅल्यूज एखादी व्हॅल्यू दिलेली असते, सपोज P इन ब्रॅकेट XY, त्याच्यामध्ये जेवढी त्याची व्हॅल्यू आहे तेवढ्याच हाईट वरती त्याचा तो पर्टिक्युलर पॉइंट आपण लोकेट करतो. तर हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल थोडस समजून घ्या. इथं रेडियल डिस्टन्स आहे, ह्या साईडला त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू आहे. बघा आता हा क्लॅडिंगचा पार्ट आहे तो इथं येईल, इथं दोन्ही क्लॅडिंग काढून घ्यायची आधी. डायग्राम कशी काढायची, हा पार्ट आधी काढायचा राईट हँड साइडचा, नंतर इथून इथपर्यंत डॉटेड लाईन्स काढून घ्यायच्या, इथून इथपर्यंत, इथून इथपर्यंत. सो दिस पोर्शन विल बी रिलेटेड टू क्लॅडिंग. त्याचा एम्प्लिट्यूड किती आहे, ती लाईन इथं आधी काढून घ्यायची आणि हा झाला क्लॅडिंगचा एरिया. आणि हा जो आहे पुढचा कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे तेवढी एक लाईन काढून घेतली की हा झाला कोरचा एरिया. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ स्टेप इंडेक्स फायबर. किंवा डायग्राम कशी काढायची हे मी तुम्हाला सांगितलं. मेन डिफरन्स आपण काय बघितला, स्टेप इंडेक्स मध्ये रॅन्डमली द मोड्स आर प्रोपॅगेटिंग, whereas if you see this graded index मल्टी मोड मध्ये पण जास्त मोड आहेत पण ते रॅन्डमली होत आहेत का प्रोपगेट, नाही, दे आर ट्रॅव्हलिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, नॉट रॅन्डमली दे आर प्रोपगेटिंग. अँड ऑल्सो हिअर हा N2 आहे, हा N2 आहे. आता इथं बघा स्टेप इंडेक्स मध्ये ही लाईन काय होती, दिस लाईन वॉज कॉन्स्टंट. बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल बघा, दोन्हीचा डिफरन्स तुमच्या लक्षात येईल. अदरवाइज आय विल शो यू सम डायग्राम फ्रॉम पीपीटी. हा हिअर यू सी दिस इज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फायबर, हा झाला ह्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल. ही लाईन इथं काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि इथं म्हणजेच कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे, इथं कॉन्स्टंट आहे. whereas in graded index fiber whether it is constant everywhere, refractive index of core, No, ma'am. No. no. It is changing. At core axis it is maximum and as you go away from the core axis the refractive index of core it is decreasing. तर मेन फरक काय आहे स्टेप इंडेक्स आणि ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मधला, in step index fiber the refractive index of core is constant and in graded index fiber the refractive index of core it is changing at every point. आणि तो कुठं मॅक्झिमम असतो, कोर ऍक्सिसला. and as you go away from the core axis the refractive index of core it is go on or it goes on decreasing. So main difference you can note down, in step index fiber N2 दोन्हीकडे सेमच आहे, N2 कुठं चेंज होत नाही. क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दोन्ही मध्ये चेंज होत नाही, फक्त कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होतो, कोरचा. सो यू राईट डाऊन इन स्टेप इंडेक्स फायबर, in step index fiber, comma, refractive index of core in step index fiber, refractive index of core is constant refractive index of core is constant, whereas in graded index fiber
whereas in graded index fiber, the refractive index of core changes at every point full stop. It is maximum at core axis and as we go away from core axis, as we go at far distance from the core axis, as we go away from the core axis, comma, refractive index gradually decreases. Refractive index gradually decreases. आता हे फक्त सुरुवातीला refractive index gradually decreases. लक्षात घ्या, दोन मधला डिफरन्स लक्षात आला. स्टेप इंडेक्स आणि ग्रेडेड इंडेक्स दोन्ही मध्ये क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कॉन्स्टंट असतो. फक्त कशाचा चेंज होतो? कोरचा. कुठल्या फायबर मध्ये चेंज होतो कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? स्टेप मध्ये का ग्रेडेड मध्ये? ग्रेडेड मध्ये चेंज होतो. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट. हे दोन टाइप आहेत. स्टेप इंडेक्स मध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर इज कॉन्स्टंट, म्हणूनच स्टेप सारखा शेप येतो ना इथे. याला कॉन्स्टंट आहे म्हणून हा स्ट्रेट लाईन आहे. कॉन्स्टंट नसतो तेव्हा काय आलेलं आहे पुढे? इथं बघा कर्व आलाय ना. लाईन कॉन्स्टंट आहे म्हणून कसं लक्षात ठेवायचं बघा. आय विल टेल यू सम हिंट. आता इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईलचा शेप आहे हा पायऱ्यांसारखा दिसतो. इट इज लुकिंग लाईक अ स्टेप. अँड व्हाय इट इज लुकिंग लाईक स्टेप? बिकॉज हिअर स्ट्रेट लाईन इज हिअर. पायऱ्या स्ट्रेट असतात. They are not like having some shape, otherwise we will not be able to climb. So this is straight, that's why its shape is step like shape. So in step index fiber, refractive index of core is constant. From name you should remember, step means it is constant. And in graded index fiber, this line is not having step like structure, whereas that step has been converted in some shape like parabola. If you see that shape, it is looking like a parabola shape, because here the refractive index is maximum at core axis. आणि जसं तुम्ही core axis पासून लांब जाता तसं तसं refractive index काय होतो? कमी होतो. You do one thing, you try to plot this refractive index profile as per our regular graph, x axis आणि y axis. तसं काढून बघा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आता इथं ह्याला सिंक्रोनायझेशन मध्ये असण्यासाठी हे लेफ्ट साइडला घेतलेलं आहे. सो आय थिंक यू आर क्लिअर विथ द मेन डिफरन्स. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाऊ इट ऑपरेट्स. स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड. मग परत त्याच्यामध्ये दोन सबटाइप दोन्ही मध्ये आहेत. मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, अँड देन मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर अँड single mode graded index fiber. Okay, so for these points you have to do some self study part. Okay, so you please go through that point. Okay, is it clear this side online? You can type Yes, your roll numbers in the chat box and you can leave the meeting. Type your roll numbers in the chat box.